हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। तदेजति तन्नैजति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवावनुपश्यति आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजिगुप्सते ततो न विजुगुप्सते।
यस्य सर्वस्य यस्य सर्वस्य जगतः नामरूपक्रियात्मकस्य नामरूपक्रियात्मकस्य तदु अपि तदुपि सर्वस्य अस्य सर्वस्य अस्य बाह्यतः बाह्यतः व्यापकत्वाद् व्यापकत्वात् आकाशवत् आकाशवत् निरतिशय सूक्ष्मत्वाद् निरतिशयसूक्ष्मत्वात् अन्तः अन्तः प्रज्ञानगणः एव इति प्रज्ञानगणः एव इति च शासनात् शासनात् निरन्तरं च निरन्तरं च तदन्तरस्य च तदु બાહ્યતઃ. શ્રુતિ માતા કે છે એ આત્મતત્વ કેવું છે? અંતરસ્ય સર્વાંતરઃ, સર્વની અંદર રહેલું. તો કે અંદર રહ્યું બહાર નથી. બાહ્યતઃ, જો આ શબ્દ અંદર અને બહાર એ તો શું છે? સાપેક્ષિક છે. એક દ્રષ્ટિએ જેને અંદર કહીએ, બીજી દ્રષ્ટિએ શું છે? બહાર છે. જો આ વિચાર, અહીંયા આપણે અંદર કહીએ એ દ્રષ્ટિએ જયારે બહાર છે, તો એ જ રીતે આત્મતત્વને જયારે અંદર કહેવામાં આવ્યું એટલે તત્કાળ મનમાં પ્રશ્ન આવે, બહાર શું છે? અને શ્રુતિ માતા સ્વયં શું કે છે? બાહ્યતઃ. એટલે શંકરાચાર્યજી આ બાહ્યતઃ શબ્દ સમજાવે. અસ્ય સર્વસ્ય જગતઃ નામ રૂપ ક્રિયાત્મકસ્ય. આ જગત એટલે શું છે? નામ રૂપ ક્રિયા. જો આ સમજ, આ જગતમાં બીજું કઈ છે જ નહીં. ક્રિયાત્મક આત્મક એટલે કે સ્વરૂપ. આ એનું લક્ષણ શું છે? નામ રૂપ અને ક્રિયા. જો વિચાર, આ સંપૂર્ણ જગત આ ત્રણ જ છે. નામ છે, રૂપ છે અને ક્રિયા છે. પણ આ સર્વ નામ રૂપ અને ક્રિયા જે છે, સર્વસ્ય અસ્ય બાહ્યતઃ, એ બધી વસ્તુ કેવી છે? બહાર છે. જો આ સમજ, આ બહુ સુંદર છે. આપણે જેને અંદર ને બહાર કહીએ ને, અહીંયા ઓરડામાં અંદર છે, પેલો બહાર છે. જો આ સમજ, ગઈકાલે જોયું એમ વલસાડમાં આ બહાર જે છે એ પણ શું છે? વલસાડમાં જ છે. જો વિચાર, અને બિલીમોરાને બહાર કહેતા હોઈએ, પણ બિલીમોરા પણ ગુજરાતમાં તો અંદર જ છે. જો આ સમજ, પણ શંકરાચાર્યજી અહીંયા બહુ સુંદર ઉત્તર આપે. જો આ સમજ કે બાહ્ય કોને કહેવાય? આપણી સમજ છે દેશતઃ. જો આ સમજ, દેશતઃ આ બહાર અને અંદર એવું કહીએ આપણે. એ શંકરાચાર્ય જયારે જુદો અર્થ કરે. જો આ સમજ, જગતઃ નામ રૂપ ક્રિયાત્મકસ્ય સર્વસ્ય અસ્ય બાહ્યતઃ. તો કે આ આત્મા બધાથી બહાર છે. જો આ સમજ, કોનાથી બહાર છે? આ જગતથી. જા વિચાર, આપણે તો અર્થ કરીએ તો શું કરીએ? શરીરની અંદર છે અને શરીરની બહાર છે. જો આ સમજ, પણ એ શંકરાચાર્ય શું કહે છે? સર્વ નામ રૂપ ક્રિયાત્મક જે જગત છે એ જગતની પણ શું છે? બહાર છે. જગતની બહાર. એટલે જ મેં કહ્યું ને, વલસાડ ગુજરાતમાં છે, પણ ઇન્દોર ગુજરાતની શું છે? બહાર છે. બરાબર. તો જગતની અંતર્ગત જ તમે બહાર અને અંદર કરો છો. જે બહાર ને અંદર છે એ ક્યાં ગળી છે? જગતની અંતર્ગત છે. પણ શંકરાચાર્ય શું કહે છે? જગત બાહ્ય. જગત થી પણ શું છે? બહાર. જગત થી બહાર. એટલે જ કહો, આપણે જયારે મંત્રનો અર્થ જોઈએ ને, અને શંકરાચાર્ય જયારે અર્થ બતાવે ને, એ અલગ હોય. અલગ હોય એટલે કે એ જ યોગ્ય હોય. આ સમજવાનું. તો કે આ જગત થી પણ એ બહાર છે. જગત થી બહાર વળી કઈ હોય શકે? અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક હતું શ્રી હરિ. જો આ પેલું બ્રહ્માંડ માં એટલે અંદર. જો સમજો, તો કે જગત બાહ્યતઃ વ્યાપકત્વાદ. જો સમજો, પહેલી વસ્તુ, સંપૂર્ણ જગતમાં એ કેવું છે? વ્યાપક આત્મ તત્વ છે. જો એ વ્યાપક છે, જો સમજો બરાબર,
દ્રષ્ટાંત આપવું એટલે પાકું થઈ ગયું. ઘડો અને માટી, જો આ સમજ, માટીમાં ઘડો છે, ઘડાનું અસ્તિત્વ ક્યાં છે? માટીમાં જ છે. પણ માટીમાં ઘડો છે, ઘડો જે છે એ માટી વગર રહી શકે નહીં, એટલે ઘડામાં માટી છે કેવું જ પડે તમારે. પણ માટીમાં ઘડો છે અને ઘડો નથી, જો આ સમજો. તો ઘડો શું છે? નામ અને રૂપ. તો નામ અને રૂપ જે છે બરાબર હવે સમજો, એ માટીમાં છે. માટીમાં નામ અને રૂપ નથી. તો માટીની દ્રષ્ટિએ નામ રૂપ અંદર કે બહાર? બહાર. જો સમજો, સવારના પોરમાં ચા પીને જવું પડે, આ સમજો. ઘડામાં માટી છે પણ માટીમાં ઘડો છે નથી. તો પછી નામ રૂપ ઘડો માટી ની અંદર ખરેખર છે? તો નામ અને રૂપ અંદર છે કે બહાર છે? એટલે જ કહું, ભગવાન આ ગીતામાં પણ બહુ સરસ સમજાય. મસ્થાની સર્વભૂત, આ સર્વ મારામાં છે. નચ મસ્થાની ભૂત, આ કોઈ વસ્તુ મારામાં છે જ નહીં. બાહ્યતઃ નો અર્થ શું થયો? જો ખરેખર છે જ નહીં. જો સમજો, બાહ્યતઃ એટલે ખરેખર છે જ નહીં, બહારનું છે એનો અર્થ શું થયો? એ છે જ નહીં. પણ છતાં પણ છે. કેમ? આપણો અનુભવ છે. જો આ સમજો, જ્યાં સુધી નામ અને રૂપનો અનુભવ છે ત્યાં સુધી એની ચર્ચા કરવી પડે. જ્યાં સુધી પેલું માટીનું જ્ઞાન થાય નહીં ત્યાં સુધી પેલા નામ રૂપને છે એમ કેવું પડે. એટલા માટે ભગવાન શું કે અસતઃ ભાવઃ ન વિદ્યતે. જે અસત છે, જે વિકારી છે, પરિવર્તનશીલ છે, એનું અસ્તિત્વ જ નથી. પણ છતાં આપણે એના અસ્તિત્વને સ્વીકારીએ અને પછી આખી જિંદગી શું કરીએ છીએ? એને જ સમર્પિત છે. જો આ સમજો, બહાર જેને આપણે કહીએ શું છે? ખરેખર નામ અને રૂપ છે. બહાર શું છે? આ નામ રૂપ ને બહાર છે એમ ખ્યાલ આવ્યો? જો નહીં સમજાય તો ફરીથી પૂછજો, આ સમજો. શંકરાચાર્ય શું કહે છે? નામ રૂપાત્મકસ્ય સર્વસ્ય જગતઃ બાહ્યતઃ અસ્ય સર્વસ્ય જગતઃ નામ રૂપાત્મકસ્ય. આ નામ રૂપ અને ક્રિયા રૂપી જે જગત છે તેની પણ એ શું છે? બાહ્યતઃ. કેમ? વ્યાપકત્વાત. નામ અને રૂપ કેવા છે? મર્યાદિત છે. ક્રિયા કેવી છે? મર્યાદિત છે. અને આત્મા કેવો છે? વ્યાપક છે. જો આત્મા વ્યાપક છે, આકાશવત નિરતિશય સૂક્ષ્મત્વાત. નામ રૂપ અને ક્રિયા કેવા છે? સ્થૂળ છે. અને આત્મા કેવો છે? સૂક્ષ્મ છે. વ્યાપક છે, સૂક્ષ્મ છે. એટલે આ બધાની અંદર હોવા છતાં પણ આ બધાથી આત્મા તો કેવો છે? બહાર જ છે. જો સમજો, કે નામ રૂપ અને ક્રિયા કોઈ પણ પ્રકારે આત્માને સ્પર્શી શકે એમ છે જ ને. જો સમજો, નૈનમ છિંદંતિ શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતિ પાવકઃ ન ચૈનમ ક્લેદયંતિ આપઃ ન શોષયતિ મારુતઃ. ત્યાં ભગવાન 4 પ્રકારના વિનાશના સાધનો બતાવે છે. અને એ 4 સાધનો એ 4 મહાભૂત છે. વાયુ એને સૂકવી શકે નહીં, અગ્નિ એને બાળી શકે નહીં, જળ એને ભીંજવી શકે નહીં, અને પૃથ્વી એને કાપી શકે નહીં. બધા હથિયાર છે શું છે? પૃથ્વી છે. તો 4 મહાભૂત છે. 4 મહાભૂત આત્માને સ્પર્શી શકે એમ છે જ નહીં. તો ત્યાં તર્ક એવો કરવામાં આવે કે
આ ચાર મહાભૂત આકાશનો પણ નાશ કરી શકે એમ નથી, તો આકાશનું પણ જે કારણ આત્મ તત્વ છે એનો તો નાશ કરી શકે? જય વિચાર. તો આકાશ સૂક્ષ્મ છે, અને એટલા માટે આ જે સ્થૂળ જે પંચ મહાભૂતોમાં જે ચાર મહાભૂત છે એ આકાશને પણ શું છે? સ્પર્શી શકે એમ છે જ નહીં. જો વિચાર. તો આકાશથી પણ આત્મા તો કેવો છે? સૂક્ષ્મ છે. આકાશવત વ્યાપકત્વાત. આકાશ સમાન આ આત્મતત્વ કેવું છે? વ્યાપક છે. પણ કે તો પછી આકાશ પણ વ્યાપક છે, તો આત્મતત્વ ને આકાશ એક થઈ ગયું? નિરતિશય સૂક્ષ્મત્વાત. આત્મા સૂક્ષ્મ, આકાશ સૂક્ષ્મ છે, પણ આકાશ કરતા પણ શું છે? અત્યંત સૂક્ષ્મ. નિરતિશય એટલે શું છે? અત્યંત સૂક્ષ્મ તત્વ છે. જો વિચાર. અને જો અત્યંત સૂક્ષ્મ તત્વ છે તો પછી શું થશે? એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, નિર્વિકારી છે, અપરિવર્તનશીલ છે. જો એટલે પહેલેથી જ શંકરાચાર્ય કરતા આત્મા નિર્ગુણ છે, નિરુપાધિક છે, સર્વવ્યાપી છે, અતિશય સૂક્ષ્મ છે. અને જે સૂક્ષ્મ છે તો નામ રૂપ અને ક્રિયા જે છે એ બધાથી પણ એ તો કોણ છે? બહાર જ છે. સર્વાંતર સર્વ નામ રૂપ અને ક્રિયામાં આત્મા જ રહ્યો છે, અને છતાં આત્મા બધાથી શું છે? બહાર છે. જો સમજો, કોઈ પણ પ્રકારથી આત્મા એમાં છે જ નહીં. જો એટલે હું તમને કહેતી કે વેદાંત ભણીએ એટલે આ સ્પષ્ટતા આવવી જોઈએ આપણે કે આત્મા સૂક્ષ્મ છે. ખરેખર આત્માની દ્રષ્ટિએ નામ અને રૂપ છે જ નહીં, જેની સાથે તમે શિંગડા ભેડી રહ્યા છો અને જેને તમે મહત્વ આપી રહ્યા છો અને જેને માટે તમે જિંદગી સમર્પિત કરી રહ્યા છો, એ વસ્તુ છે જ નહીં. જો સમજો, અસતઃ ભાવઃ ન વિદ્યતે. એનું અસ્તિત્વ જ નથી. જેનું અસ્તિત્વ નથી એને તમે જીવન સમર્પિત કરી દીધું, અને જેનું અસ્તિત્વ છે, જેના અસ્તિત્વનો ક્યારેય અભાવ થતો નથી, એની આપણે શું કરી રહ્યા છે? અવગણના કરી રહ્યા. એકે છે આત્મહનાહ જનાહ. આ બધા કોણ છે? આપણે એમાં જ આવ્યા. સમજો, પેલો એમ કહેવાની જરૂર જ નથી. આપણે કોની અવગણના કરી રહ્યા છે? આત્મતત્વ. ગોળ ફરીને બધો પાછો ચર્ચા તો પાછી કઈ શરૂ થઈ જાય? એ જ ચર્ચા. જો આ વિચાર. એટલે જ ભગવાન કે છે અવજાનંતી મામ મૂઢઃ. આ બધા નામ અને રૂપમાં મોહિત થયેલા લોકો મારી અવગણના કરી રહ્યા. જો સમજો, ઈશ્વરની અવગણના કરીને કોઈ સુખી થઈ શકે જ નહીં. આ સમજો. અને ઈશ્વરની અવગણના જ નહીં, ભગવાન શું કે છે? અવજાનંતી મામ મૂઢઃ માનુષીમ તનુમાશ્રિતાઃ. કેટલાક લોકો મારી પૂર્ણ રીતે અવગણના નથી કરતા, પણ મને શું માની લીધો? માનુષીમ. આ એક મનુષ્ય શરીર મને માની લીધું. જો વિચાર, હું આ સંપૂર્ણ જગત છું, પણ મને શું માની લીધો? આમ ભગવાનને એક મનુષ્ય શરીરમાં મૂકવું પણ ખરેખર શું છે? અવગણના છે. જા સમજો. પણ એનો અર્થ એવો નથી પૂજા નથી કરવી. પૂજા તો કરીએ, એને આલંબન કહેવાય. એને શું કહેવામાં આવે? આલંબન. સર્વવ્યાપી પરમાત્માની પૂજા કરવી હોય તો કંઈક તો આલંબન જોઈએ. જ્યાં રક્ષાબંધન આવે ને, આપણે એને રક્ષાબંધન કહીએ. જ્યાં સમજ, મહારાષ્ટ્રમાં એને નાળિયેરી પૂનમ કહેવાય. કેમ કે તે દિવસથી પછી દરિયો શાંત થઈ જાય, ચોમાસું જરા ઓછું થઈ જાય, એટલે માછીમારો શું કરે? ફરીથી માછીમારી શરૂ કરે. પણ એ માછીમારી શરૂ કરતા પહેલા આ દરિયાદેવની પૂજા કરેલો. પણ દરિયાદેવની પૂજા કરવી હોય તો શું કરવું પડે? દરિયો તો કેવો છે? વ્યાપક. પૃથ્વીમાં શું છે? વ્યાપક છે. તો દરિયાદેવની પૂજા કરવી તો પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરવી પડે. જો વિચાર, પ્રદક્ષિણા કરવાની નહીં. દરિયા કિનારે જઈને જે પહેલું મોજું તમારી સામે આવે એમાં તમે શું કરો? આ નાળિયેર તમે અર્પણ કરો. તો એ કોને અર્પણ થયું?
દરિયાને ઉત્પન્ન. તરંગ તમારી સામે જે આવ્યું એક નામ અને રૂપ છે, પણ એક નામ રૂપ તરંગને તમે જ્યારે નળિયેર અર્પણ કરો છો એ કોને જાય છે? સર્વ નામ રૂપ પરમાત્મા. જો તરંગની દ્રષ્ટિએ પરમાત્મા કહેવાય. સર્વ નામ રૂપ જે પરમાત્મા સાગર છે એને શું મળી જ જવાનું. એમ મૂર્તિ પૂજા નથી. પૂજા તો આપણે કોની કરીએ છીએ? જ્યારે નાળિયેર પહેલું જે મોજું સામે આવ્યું એમાં જ્યારે અર્પણ કરવામાં આવ્યું તો મોજાને નાળિયેર અર્પણ કર્યું કે સાગરને અર્પણ કર્યું? સાગરને. જો સમજ આ સમજવાનું કે ઉપનિષદમાં આપણે જોઈ ગયા તદેવ બ્રહ્મત્વમ વિદ્ધિ નેદમ યદિદમ ઉપાસતે. આ તરીકે તું જેની ઉપાસના કરી રહ્યો છે એ બ્રહ્મ નથી. આ સાંભળીએ એટલે આપણા મનમાં શું આવી જાય? આ તો બધા મૂર્તિ પૂજક છે, એ બધું આપણું કામ. આપણે તો વેદાંતિ. શ્રુતિ માતા એટલા માટે શું કરે છે? વળી પાછું પેલું ચોથું પ્રકરણ શરૂ કરીને કે છે ઈશ્વરની ઉપાસના તો કરવાની જ છે જ્યાં સુધી અંતઃકરણ શુદ્ધ થતું નથી. ત્યાં સમજો જો સરસ મજાની વાત. જ્યાં સુધી શબ્દ છે નકામો છે. આ સમજ છતાં જો જ્યાં સુધી શબ્દ વાપરવો પડે. આ સમજ જ્યાં સુધી ઈશ્વરની ઉપાસના કરીએ નહીં, ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી કર્મ કરીએ નહીં, પ્રસાદ બુદ્ધિથી કર્મ ફળ સ્વીકારીએ નહીં, ત્યાં સુધી અંતઃકરણ શુદ્ધ થતું નથી. એનો અર્થ શું થયો? જ્યારે ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિ એની થઈ ગઈ છે તો ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિ પછી એનું શું થઈ જવાનું? સ્વભાવ થઈ જવાનું. જો સમજો પછી એને માટે એ વસ્તુ કેવી થઈ જાય? સહજ થઈ જાય. જો સમજો આ કર્મ ફળ છે, ઈશ્વરનો પ્રસાદ છે, તો એ પ્રસાદ બુદ્ધિ પણ એને માટે શું થઈ જશે? સહજ થઈ જશે. એકવાર ઈશ્વર અર્પણ બુદ્ધિ સહજ થઈ ગઈ, પ્રસાદ બુદ્ધિ સહજ થઈ ગઈ, ઈશ્વર પ્રત્યેની જે ભક્તિ છે એ સહજ થઈ ગઈ, અને એ સહજ થઈ ત્યારે તો એને અંતઃકરણ શુદ્ધિ થઈ. તદા ગંતાસી નિર્વેદમ શ્રોતવ્યશ્ચ શ્રુતશ્ચ. હવે એ જેનો જયારે સ્વભાવ થઈ ગયો હોય અને પછી એને જ્ઞાન થયું તો પેલો સ્વભાવ છૂટી ગયો. જ્ઞાન થઈ ગયું એટલે હવે આ શું થઈ ગયું? સમજાય જ છું કેવું? એ પછી એના જીવનમાં શું થઈ જવાનું? વણાઈ ગયેલું કહેવાય. એ એને જીવનમાં શું કહેવાય? વણાઈ ગયું. પછી એવું નથી જ્ઞાન થઈ. આપણે તો નિર્ગુણ નિરાકાર નિરુપાધિક આત્મ તત્વની ચર્ચા કરીએ. કોણ કોને પગે લાગે? જો આ સમજો. આ સમજ અહંકાર છે, આ જ્ઞાન નથી. કેમ? કારણ કે ભક્તિ પછી એના માટે શું બની જાય? સહજ બની. એટલા માટે ભગવાન કે છે 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન એટલે જ કે છે જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ. આ જ્ઞાની પણ મારું ભક્ત છે. ચતુર્વિધા ભજન્તે મામ. 4 પ્રકારના લોકો મારું ભજન કરે છે. એમાં ચોથો કોણ છે? જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ. એટલું જ નહીં, ઉદારાહ હિ એતે સર્વાહ. આ બધા બહુ ઉદાર છે. ઉદાર એટલે શ્રેષ્ઠ છે. જ્ઞાની તો આત્મૈવ મે મત. પણ અર્જુન આ જ્ઞાની કેવો છે? પ્રિયો હિ જ્ઞાની ઇત્યર્થ. જો વિચાર, જ્ઞાનીનો હું આત્મા એટલે હું જ્ઞાનીને પ્રિય છું એટલું જ નહીં, એ જ્ઞાની પણ શું છે? પ્રિય. એ મને બહુ પ્રિય છે. જા વિચાર. જો એટલે કહું જ્ઞાન થવાથી ભક્તિ ઉડી નથી જતી. આ સમજો. ખરેખર તો ભક્તિ શું થઈ જાય? દ્રઢ થઈ જાય. જો વિચાર. પછી તો એ ભક્તિ કેવી છે? સર્વ નામ અને રૂપમાં કોની ભક્તિ છે? ઈશાવાસ્ય ઈદગુમ સર્વમ. પછી તો સર્વમાં એનો શું હશે? સહજ પ્રેમ છે. કેમ? કારણ કે બધી જ વસ્તુ કોણ છે? ઈશ્વર માત્ર. કોઈનો કોઈ તિરસ્કાર કરવાની જરૂર જ નહીં પડે. નવી જુગુપ સાથે આગળ આવશે આ બધું. જો આ સમજો. કોઈ પ્રકાર પછી વિરોધ જ નથી રહેવાનો. કારણ કે સર્વ નામ રૂપ કોણ છે? ઈશ્વર છે. જો સમજ. આમ એકવાર જે વસ્તુ સહજ થઈ તો જ પેલું અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય. સમજો. એમ નહીં માનતા કે કર્મયોગ ટેમ્પરરી. એ ટેમ્પરરી નથી. આ સમજો.
પૂજ્ય સ્વામીજી એટલે વારંવાર કે ઇટ ઇઝ અ લાઈફ ટાઈમ જોબ. આ સમજો, કર્મયોગ ખરેખર શું છે? જીવન પર્યંત એ ભાવના રાખવી પડે. એટલે ઘણા હું કેટલો વખત ભક્તિ કરું, એટલે કેટલો વખત શું ભક્તિ કરું? આ કર્મયોગ કેટલો વખત કરવાનો, કેટલો વખત કરવાનો? તું ખાય કેટલો વખત? જા સમજ. તું ઊંઘી કેટલો વખત જાય? એમાં કોઈ પૂછે નહીં. જો સમજો, હું કેટલા બોર ખાઉં, હું કેટલી ચીકી ખાઉં, કેટલા પતંગ ચગાવું, કોઈ પૂછે નહીં. પણ ભગવાનનું નામ આવે એટલે બધું પૂછવાનું શરૂ થઈ જાય. કેટલી માળા કરું, પણ કરની 15 કોણ ના પાડે? 15 તો ઘણી કહેવાય. જા સમજો, આ પાઠ કરવાનો પણ ક્યારે કરવાનો, કેટલો કરવાનો, કરને રોજ કોણ ના પડે? આ સમજો, સમજો, સહજ છે એના માટે. આ સમજો, ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિ પ્રસાદ બુદ્ધિ, ઈશ્વરની શરણાગતિ. એટલે ભગવાન કે તમેવ શરણમ ગચ્છ સર્વભાવેન ભારત. એ જ્ઞાની કોણ છે? સર્વભાવથી કોને સમર્પિત છે? ઈશ્વરને સમર્પિત. ઈશ્વરને સમર્પિત રહેવું ને એ જ બુદ્ધિશાળી કામ છે. આ સમજો, બુદ્ધિમાન એ જ છે કે જે હંમેશા ઈશ્વરને શરણાગત હોય. આ સમજ, કારણ કે ખરેખર આપણે બધા ઈશ્વરને શરણે જ છીએ. વાસ્તવિકતા એટલે હું પહેલેથી કહેતી આવી, વેદાંત એટલે વાસ્તવિકતા છે. આ સમજ, બાકીની બધી વસ્તુ કલ્પના છે. પણ આપણે કલ્પનાને શું માનીએ છીએ? વાસ્તવિકતા માનીએ. અને વેદાંતની ચર્ચા કરી, આ તો કંઈક જુદું જ લાગે. વેદાંત પહેલી વાર સાંભળે એટલે પેલા માણસ ને શું લાગે? આ તો બધું કોઈ અટપટું નવું જ લાગે, નવું જ લાગે. જો આ સમજો, પણ આ વાસ્તવિકતા અહીંયા જે કઈ છે શું છે? ઈશ્વર માત્ર છે. જો વિચાર, ઈશાવાસ્ય ઈદગુમ સર્વ. આ વાક્ય અચળ રહે. આ સમજો, હંમેશા ઉપદેશનું પહેલું વાક્ય હોય ને અચળ હોય. આ ભજન ગાઈએ ને એમાં પેલી ટૂંક કહેવાય આપણે ગુજરાતીમાં. ગમે એટલું ગાય પણ પહેલી ટૂંક શું કરવાની હોય? પાછી ગાવાની હોય. એટલે પેલું ગીતામાં ભગવાનનું અચળ વાક્ય કયું છે? અશોચાનંદ વશોચસ્વ. ભગવાન શું કે છે? અર્જુન તું ભલે શોકગ્રસ્ત છે, પણ ખરેખર શોક માટે શું છે? કોઈ કારણ જ નથી. એમ અહીંયા પેલું અચળ વાક્ય કયું છે? ઈશાવાસ્ય ઈદગુમ સર્વ તદુ અંતરસ્ય સર્વસ્ય બાહ્યતઃ. બહાર પણ એ જ છે. જો આ સમજો, બહાર જેને આપણે કહીએ એ નામરૂપ છે. નામરૂપાત્મકસ્ય અસ્ય જગતઃ બાહ્યતઃ. કેમ? આ નામરૂપથી પણ એ બહાર છે. કેમ? અત્યંત સૂક્ષ્મત્વાત. આત્મા કેવો છે? અત્યંત સૂક્ષ્મ છે, વ્યાપક છે. એટલે જગતની અંદર પણ છે, નામરૂપની અંદર પણ એ જ આત્મ તત્વ છે. નામરૂપની બહાર એટલે કે નામરૂપ એ છે જ નહીં. જગતની બહાર ને અંદર એવું નથી કહેતા. અહીંયા જો સમજ, નામરૂપમાં પણ એ જ છે. ઘડો કહીએ ત્યારે માટી જ છે, અને માટી કહીએ ત્યારે નામરૂપ નથી. આમ નામરૂપથી પણ આત્મા તો કેવો છે? સૂક્ષ્મ છે. એ નામરૂપ રહિત આત્મ તત્વ જે છે એના પર આપણી દ્રષ્ટિ જવી જોઈએ. પણ આપણી બધાની દ્રષ્ટિ ક્યાં અટકી પડે? નામ અને રૂપ ઉપર. જો એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ ચર્ચા કરે ને એ ઉપાધિની જ ચર્ચા હોય. આ સમજો, એટલે જ પછી જગત જીવનમાં ઉપાધિ આવતી જ રહે. આ સમજ, કાં તો પોતાની ઉપાધિ હોય ને બીજાની ઉપાધિ હોય. જ્યાં જાવ ત્યાં ચર્ચા શાની હોય? ઉપાધિની જ ચર્ચા. એટલે માટે મૌન વ્યાખ્યા, ભગવાને પછી મૌન જ ધારણ કર્યા છે. ખરેખર મૌન એટલે નામરૂપથી જે પર તત્વની ચર્ચા, એને મૌન કહેવાય. નામરૂપ હોય ને ત્યાં વાણી હોય, પણ નામરૂપ રહિત છે.
એમાં ક્યાંય વાણી સમજે મૌનમ વ્યાખ્યા એટલે ખરેખર ઉપદેશ કરતા નથી એમ નથી, વ્યાખ્યા કીધું એનો શું થયો? ઉપદેશ તો થઈ જ ઉપદેશ કરતા અડધા લોકો એવી રીતે એનો અર્થ લે, જો ભગવાને તો મૌનથી જ વ્યાખ્યા કરી, એટલે મૌનથી વ્યાખ્યા કરી એમ નહીં, એમનું જે વ્યાખ્યાન છે કયું છે? મૌન છે, એટલે કે નામ રૂપથી પર છે. કારણ કે વાણીનો જે વિષય છે એ તો શું છે? નામ રૂપ ક્રિયા, પણ જે વાણીનો પણ વિષય નથી. યદ્વાચાન અભ્યુદતે યેન વાગદ્ભ્યુદ, એનો ઉપનિષદે ભણતા રહેવાનું. ભાષ્ય નહીં ભણીએ તો મંત્ર શું કરવાના? ઘરે નવરા બેઠા ને આ બધું પકડી જ લેવાનું, બેઠા બેઠા વાંચ્યા જ કરવાનું. યદ્વાચાન, જેનું વાણી દ્વારા વર્ણન થઈ શકે નહીં, પણ જેને કારણે વાણી વર્ણન કરે છે, તદેવ બ્રહ્મત્વમ વિદ્ધિ. વાણી એટલે નામ રૂપ અને ક્રિયા, પણ એનાથી પણ આત્મતત્વ કેવો છે? સૂક્ષ્મ છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ સંપૂર્ણ જગતથી બહાર છે, એટલે કે નામ રૂપ રહિત વ્યાપક નિરતિશય સૂક્ષ્મ તત્વ છે. અંતઃ તદ્દૂરમ તદંતિકે ચ સર્વસ્ય અંત તદંતરસ્ય, આ સર્વની અંદર છે, તો કે સર્વની અંદર છે. એટલે શું કે છે? તદુ બાહ્યતઃ સર્વસ્ય, તદુ સર્વસ્ય બાહ્યતઃ. સર્વની અંદર પણ છે, કારણ કે સર્વને સત્તા અને સ્ફૂર્તિ પ્રદાન કરનાર છે, અને સર્વની બહાર પણ છે, કારણ કે જેને આપણે સર્વ કહીએ છીએ એ બધું નામ અને રૂપ છે. આત્મતત્વ કેવો છે? નામ રૂપથી પર છે. તો કે તો પછી આ જે વ્યાપક સર્વવ્યાપી નિરતિશય સૂક્ષ્મ તત્વ જે છે એ કેવું છે? પ્રજ્ઞાન ઘન એવ ઇતિ. નાંતઃ પ્રજ્ઞા ન બહિર્પ્રજ્ઞા ન ઉભયતઃ. અંદર છે એમ નહીં, બહાર પણ નથી. જ્યાં સમજો ત્યાં પણ એ જ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી અહીંયા ઘડી આ અવતરણ કરે છે કે આત્મ ચૈતન્ય કેવું છે? ન અંતઃપ્રજ્ઞ, એ અંદર પણ નથી, ન બહિત ન ઉભયતઃ. પ્રજ્ઞાન ઘનમ, એક અદ્વિતીય ચૈતન્ય માત્ર. આ ઘન શબ્દ સમજીને, ઘન એટલે અંગ્રેજીમાં સોલિડ એવું કહેવાય. ધારો કે આ લોખંડ છે એવું જયારે આપણે કહીએ, તો પછી એમાં લોખંડ સિવાય બીજું કઈ હોય નહીં. દરેક અણુ શું હોવાનો? લોખંડનો જ છે. એ જ રીતે ઘન એમ કહીએ, ચૈતન્ય ઘન, એનો અર્થ શું થયો? ચૈતન્યથી બીજું કઈ છે જ નહીં. ઘણા લોકો પેલો ઘનનો પેલો અંગ્રેજી પેલો સોલિડ અર્થ કરે. આ ચૈતન્ય સોલિડ છે. એટલે ઘન શબ્દ આવે ત્યારે કયો શબ્દ મૂકી દેવાનો? માત્ર. ચૈતન્ય માત્ર. બરફ એમ કહીએ તો બરફ એમ કહીએ એટલે ત્યાં શું હોવાનું? પાણી માત્ર છે, પણ એ પાણીનું કેવું છે? ઘન સ્વરૂપ છે. એ જ રીતે પ્રજ્ઞાન ઘન. હા, પ્રજ્ઞાન એટલે ચૈતન્ય. પ્રકર્ષણે જ્ઞાયતે સર્વાનિતિ પ્રજ્ઞાન. આ પ્રજ્ઞાન કોને કહેવામાં આવે? જે સર્વત્ર સર્વને એક સમાન રીતે જાણી રહ્યું છે. આ બધી વસ્તુ કોને કારણે જણાઈ રહી છે? ચૈતન્યને કારણે. આ જગત જ નહીં, તમારું શરીરનું પણ જ્ઞાન તમને છે, તમારા મનમાં જે વિચાર ઉઠી રહ્યા છે એનું પણ તમને જ્ઞાન છે, તમારી બુદ્ધિમાં જે જ્ઞાન અને અજ્ઞાન છે એનું પણ તમને જ્ઞાન છે. સર્વને સારી રીતે જે જાણે છે એને પ્રજ્ઞાન ઘન કહેવાય. પણ એ કેવું છે? એક અદ્વિતીય તત્વ છે. શિવમ શાંતમ અદ્વૈતમ. કેવું છે? એક અદ્વિતીય છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે બાહ્યતઃનો અર્થ શું થાય? એ નામ રૂપ રહિત અત્યંત સૂક્ષ્મ તત્વ પણ એ આત્મ તત્વ જે છે કેવું છે? પ્રજ્ઞાન ઘન, ચૈતન્ય માત્ર છે. જો એટલે
અહીંયા એમ કીધું ઈશાવાસ છે ઈદગુમ સર્વમ. અહીંયા જે કઈ છે ઈશ્વર માત્ર છે. કેનો ઉપનિષદમાં શું કહેવામાં આવ્યું? ચૈતન્ય માત્ર છે. શબ્દ અલગ પકડે છે પણ જ્ઞાન તો છેવટે એક જ છે. પ્રજ્ઞાન ગણ એવ ઇતિ. એ શું છે? ચૈતન્ય માત્ર છે. જો એટલે કહું છું, જે છે ને એ ફક્ત હું છું જ છે. હું એટલે ચૈતન્ય અને છું એટલે સત. સત અને ચિત્ત. હું છું આટલું જો પકડાય ને તો ઘણું. પણ આપણે બધું શું કરતા રહીએ? પેલી ભેળપૂરી જ બનાવતા રહીએ. આ સમજ, પેલો હું ને છું ની વચ્ચે એટલું બધું આવી જાય કે પેલો હું છૂટી જાય ને છું છૂટી જાય. જો આ સમજ, પેલું વચ્ચેનું જ રહી જાય. ના ના, માતાજી તો પૂર્ણતઃ સમર્પિત છે. કોને સમર્પિત છે? નામ અને રૂપ ને. જો વિચાર વિચાર. અને આવા વિકારી પરિવર્તનશીલ નામ રૂપને જો તમે સમર્પિત છો તો ક્યારેય મનમાં શાંતિનો અનુભવ થશે નહીં. કારણ કે બધા નામ રૂપ કેવા છે? પરિવર્તનશીલ છે. તમારા મનને વિક્ષિપ્ત કરવાનું જ છે, કારણ કે બધું કેવું છે? પરિવર્તનશીલ. જો એટલે જ આ છોકરાઓ મોટા થાય ને એટલે બધા મા બાપ જે છે ને અસુરક્ષિત થઈ જાય. કેમ? અમારો છોકરો બદલાઈ ગયો. અલે બદલાયો નથી, મોટો થયો, સમજતો થયો. પેલો કોલેજમાં જાય ને એટલે પછી વધારે અસુરક્ષિત થાય. કેમ? ખરેખર આ મૂર્ખતા છે. પૂજ્ય સ્વામી એટલે બહુ સરસ કે આ પુત્ર તમારા શરીરથી જન્મ્યો છે પણ તમારા શરીરનું અંગ નથી. તમારા શરીરનું અંગ હોય તો તમે એને હલાવી શકો. હાથને જેમ હલાવવો એમ હલાવી શકાય. પગને જ્યાં ગતિ કરાવી કરાવી શકાય. પણ પુત્ર આ શરીરના અંગ સમાન નથી. એ શું છે? એક સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે. પણ પેલો એને શું કરતો હોય? ચલો બધા આજે કેમ આ પડ્યું જે બદલી આવ. તને હું ફરક પડે? સમજ, સ્વતંત્ર છે. પણ બીજાને આપણે સ્વતંત્ર આપી શકતા નથી. એનો અર્થ શું થાય? આપણે અસુરક્ષિત અને પેલાને શું કરી રહ્યા છે? અસુરક્ષિત. જો વિચાર, આ બધી ચર્ચા અનંત છે. આ સમજો, બધું નામ અને રૂપ છેવટે છે જ નહીં, પણ એને જ આપણે શું કરતા રહીએ છીએ? એને જ સમર્પિત છે આપણે. અને એટલે કેવું પડ્યું? બાહ્યતઃ. આ નામ રૂપથી પણ એ તો શું છે? બહારનું તત્વ. નામ રૂપની સાથે એને કોઈ સંબંધ જ નથી. સર્વ નામ રૂપની અંદર છે સર્વાંતર, પણ સર્વ નામ અને રૂપથી કેવું છે? સ્વતંત્ર. બહાર છે. જો આ સમજો. અને શંકરાચાર્યજી કે છે પ્રજ્ઞાન ગણ એવ ઇતિ શાસનાત નિરંતરંચ. શંકરાચાર્યજી કે છે શાસનાત. પણ આ બધા નામ રૂપ જે છે એ બધાના અસ્તિત્વ, સત્તા અને સ્ફૂર્તિ પ્રદાન કરનાર તો ચૈતન્ય જ છે. એટલે સર્વનું શાસન કરનાર પણ કોણ છે? એ જ ચૈતન્ય છે. અને સર્વ વિના પણ કોણ છે? એ જ ચૈતન્ય. નિરંતર. નિરંતર એટલે શું છે? જ્યારે તમે એ જોતા નથી ત્યારે પણ ખરેખર સર્વને અસ્તિત્વ પ્રદાન કરનાર તો એ ચૈતન્ય જ છે. ચૈતન્યને કારણે ને બધું ચાલી રહ્યું છે. પ્રાણ ચાલી રહ્યા છે, ઇન્દ્રિય દર્શન ક્રિયા કરે, કર્ણેન્દ્રિય શ્રવણ ક્રિયા કરે, જીહવામાં વાણી છે. આ બધું કોને કારણે છે? ચૈતન્યને જ કારણે છે. અને આ સર્વમાં ચૈતન્ય કેવું છે? નિરંતર. સર્વાંતર નિરંતર શાસનાત. સર્વનું એક સમાન રીતે શું કરે છે? શાસન કરે છે. જો વિચાર, તો કે આ બધાનું શાસન કરવા વાળો છે. સત્તા સ્ફૂર્તિ પ્રદાને ખરેખર શાસન કરતો નથી. રાજવત એને કહેવાય. જો આધુનિક ભાષામાં એને મેનેજર જેવું કહેવાય. મેનેજર કોને કહેવાય? જે ખરેખર મેનેજ કરે ને એને મેનેજર કહેવાય. એનો અર્થ શું થાય?
એને ખુરશી પરથી ઉઠવાની જરૂર નથી. જો આ સમજો, આજકાલનો પેલો મેનેજર જ દોડતો હોય, પેલો બેઠેલો હોય. જો આ સમજો, મેનેજર એટલે કોણ છે? એ ખુરશી પર બેઠો હોય ને બધા કામ થતા હોય. રાજા કોને કહે? રાજવત. રાજા પેલો ત્યાં સિંહાસન પર બેઠો હોય, બાકીની બધી પ્રક્રિયા શું છે? ન્યાયની પ્રક્રિયા થતી હોય, શાસનની પ્રક્રિયા થતી હોય. આ બધી પ્રક્રિયાઓ એની હાજરી માત્રથી થવું જોઈએ. જા વિચાર. એમ શાસનાત નિરંતરમ. આ ચૈતન્ય કેવું છે? એને સત્તા અને સ્ફૂર્તિ માત્રથી આ બધું શાસન થઈ રહ્યું છે. જે એટલે જ ભગવાન અનંત શયન કહેવામાં આવે. દક્ષિણમાં તમે જાઓ, શ્રીરંગમાં જાઓ, પદ્મનાભ મંદિરમાં જાઓ, ત્યાં ભગવાન કેવા છે? અનંત શયન. ઉભા થઈને હમણાં કામ નહીં કરવું પડે. જો આ સમજજો, અનંત શયન. અને યોગ આપણા જેવી નિદ્રા એમ નહીં કહેવાય, યોગ નિદ્રા કહેવાય. શું કહેવાય? યોગ નિદ્રા. બાપુ આપણા પર જોઈએ ને એ બધું આપણે કોને જોડીએ? પછી ભગવાનમાં જોડતો જ ફરે. યોગ નિદ્રા. સ્વયં કોઈ કર્મ કરવાનું નથી, અને છતાં શું થઈ રહ્યું છે? સર્વનું શાસન થઈ રહ્યું છે. પ્રજ્ઞાનગન એવૈતિ શાસનાત નિરંતર. સર્વનું એક સમાન રીતે એ શાસન કરી રહ્યા છે. જો આવી કે આ બધું શાસન કેવી રીતે થયું? સર્વાંતર. શાસન કોને કારણે થાય? સર્વાંતર. સર્વમાં એ છે જ, અસ્તિત્વથી જે શાસન કરે, ચૈતન્ય પ્રદાન કરીને જે બધાનું શાસન કરે. પણ આપણી મુશ્કેલી શું છે? વિચાર. આ શાસન શબ્દ સમજી લે. ઘડો માટીનું શાસન કરે કે માટી ઘડાનું શાસન કરે? માટી ઘડાનું શાસન. એ જ રીતે આ જગત તમારું શાસન કરે કે તમે જગતનું શાસન કરો? તો જગત નામ રૂપ એ પરતંત્ર છે, અને તમે કોણ છો? સ્વતંત્ર. પણ મુશ્કેલી હવે ઊંધી થઈ ગઈ. આપણને આ જગત સ્વતંત્ર લાગે અને આપણે પોતાને શું માનીએ? આ બધા વગર તો કેમ ચાલે? તમારા દુઃખનું કારણ શું છે? આ જગત દુઃખનું કારણ નથી. આ જગત પર તમે જે પરતંત્રતા છે તમારી. ભગવાન કહે છે તું સ્વતંત્ર છે, આ જગત પરતંત્ર છે. તું જગત વગર રહી શકે, જગત તારા વગર રહી શકે એમ છે. પણ અત્યારે તો શું છે? કઈ નહીં મમ્મી, તું શાંતિથી રહે ને, અમે બધા મજામાં જ છીએ. આટલું વાક્ય બોલે ને એટલે પેલી મનમાં હાર્ટ એટેક આવી જાય. સમજ કેમ? જા સમજો. પરતંત્ર જીવન આપણા દુઃખનું કારણ છે. આ બધા પર આપણે જે આધાર રાખીએ છીએ એ આપણા દુઃખનું કારણ. શાસનાત. સર્વનું શાસન કરનાર તમે છો, સર્વને સત્તા અને સ્ફૂર્તિ પ્રદાન કરનાર છો. તમે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો, જે આ દેહ, ઇન્દ્રિય, મન, જો સમજો, અંદરથી શરૂ કરીને, બુદ્ધિથી શરૂ કરીને આ સંપૂર્ણ જગત. ક્ષેત્રજ્ઞમ ચાપી મામ વિદ્ધિ સર્વ ક્ષેત્રેષુ ભારત. સંપૂર્ણ જગતને જાણનાર, સંપૂર્ણ જગતને આધાર આપનાર તમે છો. પણ આપણી મુશ્કેલી ક્યાં છે? આપણી એટલી બધી પરતંત્રતા છે. મહાભારતમાં એટલે કહેવામાં આવે કે સુખ દુઃખ કોને કહેવાય? પરતંત્રતા જેવું દુઃખ નથી અને સ્વતંત્રતા જેવું સુખ નથી. પણ આપણે તો શું માનીએ? સ્વતંત્રતા સુખ માનીએ છીએ. જો હું સ્વચ્છંદતાની વાત નથી કરતી, આ સમજો. સ્વચ્છંદતા તો વસ્તુ જ અલગ છે. મન ફાવે એમ ખાવું, મન ફાવે ઉઠવું, આ બધી સ્વચ્છંદતા જ છે. આજે અત્યારે કળિયુગમાં તમે જુઓ તો દરેક મનુષ્ય શું છે? સ્વચ્છંદ છે. આ સમજો.
સ્વચ્છંદતાની તો કઈ વાત છે જ નહીં આપણે, પણ તમારા અસ્તિત્વના, તમારું ચૈતન્ય સ્વરૂપ જે આત્મા છે, કોઈ પર પણ કોઈ આધાર રાખવાની જરૂર નથી. કૌપીનવંત ખલુ ભાગ્યવંત. કૌપીનવંત એટલે શું છે? આ જગતની કોઈ વસ્તુ પર શું છે એનો આનંદ નથી. આત્મની એવ આત્મના તુષ્ટ. આનંદની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો પણ કોઈના પર પણ શું છે આધાર રાખવાની જરૂર જ નથી. પણ આ સુખની પણ આપણે તો શું કરતા રહીએ છીએ? ભીખ જ માંગીએ છીએ. એ બોર મને સુખ આપ, એ ચીકી મને સુખ આપ, એ પતંગ મને સુખ આપ. આ વિચાર. શાસનાત નિરંતરંચ. ત્રણ શબ્દ. પ્રજ્ઞાનગન શાસનાત નિરંતરંચ. એ કેવો છે? નિરંતર. નિરંતર એટલે કે ક્યાંય કોઈ અંતર નથી, ક્યાંય એનો અભાવ નથી. નિરંતર નો અર્થ શું થાય? ક્યાંય કોઈ પ્રકારથી એનો અભાવ છે. દરેક વસ્તુ એ ચૈતન્યમાં છે, પણ ચૈતન્ય આ બધાથી મુક્ત છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ બધા વાક્યો જે છે એનો છેવટે તો અર્થ શું થઈ જાય? જે નિર્ગુણ નિરુપાધિક ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે એ જ ઈશ્વર છે, અને એ જ સંપૂર્ણ જગતમાં વ્યાપ્ત છે, અતિશય સૂક્ષ્મ છે, અને સર્વનું શું કરી રહ્યો છે? શાસન કરનાર. આમ ઈશાવાચ્ય ઈદગુમ સર્વમ. આપણે પણ એ બુદ્ધિ કેળવીએ કે હું કોણ છું. જો આ સમજો, હુંની જેટલી સ્પષ્ટતા થતી જશે ને એટલો જ આ જગત પ્રત્યેનો આપણો સંબંધ પણ સ્પષ્ટ થશે. આપણે તો હુંને ઓળખતા જ નથી, અને પછી જગત સાથે સંબંધ બાંધવા જઈએ, એ જગત સાથેનો સંબંધ પણ કેવો રહેવાનો આપણો? જો વિચાર, જયારે આપણે જ સ્પષ્ટતા નથી તો આપણો સંબંધ પણ કેવો હોવાનો? અસ્પષ્ટ જ રહેવાનો. આ સમજો. આમ શ્રુતિ માતા આપણી સાચી ઓળખાણ કરાવી રહી છે કે આ તારું સ્વરૂપ છે. આત્મ તત્વ કેવું છે? પ્રજ્ઞાન ગનઃ શાસનાત નિરંતર. બીજી વાર માર્ચમાં મળીશું ત્યારે આપણે આગળ. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.